بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدر
الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Tadi saya tengok ada yang daripada Batam, Indonesia, yang memberi salam di Instagram ni. Masya Allah, ramai dah ya yang hadir. Pucuk Tera, Siti Adwiyah, Anira, Anrosfa, Lilin, Nasrul Akimi, subhanallah, Aziz, macam mana ya? Okay. Masya Allah, masing-masing memberi salam dan menjawab salam sesama sendiri. Zura Dikrit, subhanallah, ada yang tuliskan selamat pagi yang ceria dan membahagiakan. Ya, Alhamdulillah, tiada pagi yang lebih membahagiakan selain pagi yang dimulakan dengan salat, dengan zikrullah, dengan Al-Quran, dengan majlis ilmu. Subhanallah. Kita tengok lagi, Masya Allah, ada Haniza, Adila, Istighfar, Jafari Zara, Irfan Messi, Blossom Sakura. Okey, subhanallah. Ya, Kusma 85 hadir dari Batam, Indonesia. Subhanallah. Jauh, namun kita berada di satu tempat yang sama. Okey, Alhamdulillah, muslimin muslimat. Okey, daripada Pulau Pinang, Puan Suzana. Kita lihat ada sahabat-sahabat di FB. Syazaina, Emma. Okey, kemudian kita ada Zairiza, Zainal. Assalamualaikum Ustazah, sahabat dunia akhirat. Moga semuanya sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah. Nurzita, Ayu Ruby, Yan Kasih, Nur Azla, Ira Khalid, Yusnita Sid is watching. Subhanallah, Mazura Muhammad Tahir, Nur Khai, Aziza Sa'ad, Hamidah. Semua ni sahabat dunia akhirat. Sahabat dunia akhirat saya. Masya Allah, sudilah bersahabat dengan saya dunia dan juga di akhirat. Ustazah Wan Nur Hidayah, Kekanda Ustazah Ida ada, Pak Teh Yun 11, Abdul Rashid Muhammad Said, Won Jowo. Okey, Alhamdulillah, ada Hasnah Manja, Adila Rosli, Azza Anwar, Nur Aini Abdul Aziz, Kira Omar, Ashikin Abdullah. Ya, semoga hari ini lebih baik daripada semalam. Masya Allah, pagi yang membahagiakan. Farah Adiba, subhanallah, awal-awal lagi dah bagi star ya, Farah Adiba. Okey, Alhamdulillah, Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Allah berikan kita nyawa, Allah berikan kita satu hari lagi, Allah berikan kita kesempatan lagi untuk menjadi hamba-Nya yang lebih baik, insya-Allah. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, terima kasih di atas kehadiran semua. Dan terima kasih kerana masih lagi sudi bersahabat dengan saya. Angkatlah saya sahabat, ya, anggap saya sahabat anda. Kerana di sana ada hadis Nabi SAW tentang sahabat boleh menarik sahabatnya sama-sama masuk syurga. Subhanallah. Ia berdasarkan hadis riwayat Muslim. Sekejap saya carikan hadis tersebut. Tapi saya nak baca hadis tu secara penuh. Sahabat boleh tarik sahabatnya ke syurga. Dia boleh menarik sahabat yang berada di dalam neraka. Subhanallah. Sekejap. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina. Kita selawat dulu dalam 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita boleh berkawan dengan semua orang. Kita boleh berkawan dengan, bahkan dengan orang musyrik, orang kafir pun kita kawan. Kita berjiran, kita kawan. Kita boleh berkawan dengan orang munafik sekalipun. Kita juga dibenarkan berkawan dengan orang-orang fasik, orang yang melakukan maksiat dan sebagainya. Namun bila kita bersahabat, carilah sahabat. Carilah sahabat-sahabat, buku Sahabat Dunia Akhirat, tak ada Carilah sahabat yang bila bersahabat-sahabat ni adalah seseorang yang sentiasa kita berdamping, seseorang yang kita selalu dekat, seseorang yang kita boleh terpengaruh dengan apa yang dilakukan dan kita boleh mempengaruhinya. Jadi biasanya sahabat ni tak ramai, kawan ramai. Kita boleh berkawan dan tak ada larang kita nak berkawan dengan siapa. Dan memang dianjurkan pun untuk kita menghormati siapa pun. Masya Allah. Namun bila namanya sahabat, kena berhati-hati. Sebab itu juga adalah satu pesanan Nabi SAW. Nabi sebut, Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu, dia bergantung ataupun dia sangat berkait di atas agama saudaranya, sahabatnya. Khalilihi itu macam sahabat lah, orang yang dekat. Khalil ni yang dekat dengan dia. Nabi sebut seseorang itu akan mempengaruhi, akan terikut, ataupun seseorang itu sebagaimana agama sahabatnya. Maka perhatikanlah. Nabi kata perhatikan. Nabi suruh beri perhatian, berhati-hati dengan siapa yang kamu bersahabat. Maksudnya Nabi pesan supaya bila bersahabat, pilih. Kalau kita tengok dalam cerita ataupun sejarah sirah Nabi SAW, Rasulullah berdakwah, Rasulullah melakukan segala kerja-kerja dakwah, kebajikan, pemerintahan semualah, mesti kisah Nabi dengan para sahabat. Maksudnya Nabi Muhammad sendiri pun ada BFF, best friend forever. Ada sahabat-sahabat yang sentiasa bersama dalam perjuangan. Begitulah juga dengan para alim ulama dan sebagainya. Sudah tentu perjuangan mereka ada sahabat yang sentiasa menyokong, yang menegur, yang sentiasa bersama. Jadi kita ni kan,
telah pun diambang akhir zaman, kiamat. Kita ni telah pun diambang kematian kita sendiri. Kita kena berusaha sebenarnya mencari sahabat yang baik. Kita boleh, kenapa saya namakan Sahabat Dunia Akhirat, dan buku pertama pun buku Sahabat Dunia Akhirat, dan buka page pun, buka FB, close FB pun Sahabat Dunia Akhirat. Sebab saya sendiri nak meramaikan sahabat dunia akhirat. Mudah-mudahan dengan itu lebih cerahlah peluang kita untuk masuk syurga. Subhanallah. Lagi ramai sahabat dunia akhirat kita, lagi luas insya-Allah peluang kita untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kadang-kadang sahabat dunia akhirat ni dia perit sikit. Bukan maksud perit macam apa ya. Dia perit tu bila kita salah dia tegur kita. Bila kita lupa dia ingatkan. Bila kita leka dia sedarkan. Bila kita jauh dia dekatkan. Saya ada beberapa orang sahabat yang begini. Masya Allah, saya ada. Seorang kakak kan, seorang adik, seorang rakan sebahaya, yang mana kami saling mengingatkan amalan-amalan harian. Buat ketak begini-begini. Kita boleh ya buat begitu, ada dalam 3-4 orang kita pakai. Buat, jangan ramai-ramai, jangan sampai dalam satu grup WhatsApp sampai ratus-ratus. Itu kita bimbang, takut susah nak jaga hati. Tetapi kalau adalah kawan-kawan yang rapat, sungguh-sungguh kita boleh buat. Dalam 4 orang, 5 orang, kita kata kita pun buat senarai ibadah harian, dan sebelum tidur kena submit. Sebelum tidur kita kena buat laporan. Contoh, pagi baca surah Yasin. Setiap kali lepas solat, baca 2 muka surat. Masya Allah. Kemudian baca Al-Maqsurat. Contoh ya. Lepas tu baca surah Ar-Rahman, Waqiah contohnya. Lepas tu zikir harian pula. La ilaha illallah 100 kali. Mungkin kita nak letak selawat pun 100 kali. Istighfar 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir 100 kali. Sebelum tidur, masing-masing tik. Subhanallah. Apa yang saya sendiri bila ada grup yang begini, sebelum tidur tu memang gigih habiskan. Gigih. Nak habiskan tu Masya Allah, kadang sebelum tidur tu lagi tak habis tak boleh nak tidur. Kadang tertidur nak kejar kepada target tu. Subhanallah. Yang mana sahabat ini taklah membuatkan kita rasa riak, ujub, takabur. Sebab kita tahu dia kenal kita, kita kenal dia. Ada waktunya kita leka. Kemudian kita submit pula, kita report pula yang kita bangun pukul berapa. Supaya dengan itu kita pun jadi lebih berdisiplin. Jadi itu antara tujuan dan niat saya, ingin buat grup yang tertutup, namanya Sahabat Dunia Akhirat tu. Bagaimana instrumen yang akan digunakan dalam grup itu, subhanallah, moga Allah beri kita ilham, hidayah dan petunjuk. InsyaAllah jemput masuk ya. Mungkin ada yang kata, Ustazah saya dah ni tapi belum approve. InsyaAllah hari ni admin akan approve. Sebab kita tak nak orang lelaki masuk. Kita nak grup itu hanya perempuan saja. Okey, Alhamdulillah saya nak bacakan hadis dia sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kebaikan memiliki sahabat. Setelah orang mukmin itu dibebaskan daripada neraka, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan nasib sahabatnya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Subhanallah. Nabi, ini hadis sahih, hadis riwayat Muslim, sahabat-sahabat sekalian. Ada sambungan lagi. Ini tentang kelebihan orang yang mempunyai sahabat dunia akhirat. Saya ulang lagi sekali. Nabi bersabda, setelah orang mukmin itu dibebaskan daripada neraka, lalu dia masuk ke syurga, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah, beria-ia sungguh-sungguh minta dengan Allah untuk memperjuangkan nasib saudaranya, nasib sahabatnya yang berada di dalam neraka. Mereka memohon, wahai Tuhan kami, mereka itu yang berada di dalam neraka itu pernah berpuasa bersama kami, pernah solat bersama kami, pernah haji bersama kami. 3 amalan ni yang disebut. Bukanlah bermaksud kena solat berjemaah baru kira jadi. Bukan kena puasa sama-sama baru jadi, haji sama-sama. Bermaksud penghuni syurga ini menyatakan, ya Allah, itu sahabat-sahabatku, itu saudaraku di dalam neraka, ya Allah. Mereka pun solat, ya Allah. Mereka pun haji, ya Allah. Mereka pun puasa, ya Allah. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keluarkanlah dari neraka orang yang kalian kenal, sehingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka.
mukminin yang meminta doa dengan Allah ini pun mengeluarkan ramai di kalangan saudaranya dan juga sahabatnya yang telah dibakar di dalam neraka. Ada yang dibakar sampai betisnya dan ada yang sampai lututnya. Maksudnya mereka ni dah diazab dalam neraka, ada yang terbakar sampai lutut, sampai betis dan sebagainya. Kemudian orang mukmin itu menyatakan kepada Allah, "Wahai Tuhan kami, orang yang Engkau perintahkan untuk dibebaskan daripada neraka, sudah tidak ada yang berbaki." Maka Allah berfirman, "Kembali lagi ke neraka, keluarkanlah yang masih memiliki iman seberat dinar." Maka dikeluarkanlah orang mukmin dalam jumlah yang ramai sekali yang diseksa di dalam neraka. Kemudian mereka menyatakan kepada Allah, "Wahai Tuhan kami, kami tidak meninggalkan seorang pun orang yang Engkau perintahkan agar dibebaskan." Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini riwayat Muslim, hadis sahih, menggambarkan seorang sahabat, seorang saudara dan orang yang beriman itu diberi kelebihan boleh menarik seramai mungkin ahli neraka. Seramai mungkin ahli neraka. Yang pertama, Allah perintahkan, tarik mana-mana yang kamu kenal daripada neraka. Kemudian orang mukmin ni pun tarik mana yang dia kenal, mana dia bersahabat. Oh, dia ni sama-sama berkawan ni, pernah jumpa ni, saya cam ni dalam kuliah. Oh, yang ni sama-sama ni dalam program ni. Oh, ini jiran aku, ya Allah, dia baik, ya Allah, tak tahu sebab apa masuk neraka. Ya Allah, ini adikku, ya Allah, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Kelebihan ini diberikan kepada siapa? Orang-orang yang beriman, orang-orang soleh. Subhanallah. Kemudian setelah dia tarik semua, dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, tidak ada lagi orang yang berbaki yang aku kenal. Orang yang aku kenal dalam neraka dah aku tarik semua dah. Dah tak ada baki lagi." Kemudian Allah perintahkan lagi, apa dia? Maka Allah perintahkan lagi, "Kembali semula kamu ke neraka dan keluarkanlah yang masih memiliki iman seberat dinar." Maka dikeluarkanlah orang mukmin dalam jumlah ramai sekali yang diseksa dalam neraka. Subhanallah. Sebab itu tuan-puan sekalian, kita memang kena bersahabat dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik, dengan orang-orang yang beriman. Walaupun orang kata macam bajet bagus, kau ni memilih, kan, memilih tak nak kawan. Saya kawan dengan semua orang, tapi bila bersahabat saya berhati-hati. Mudah-mudahan dengan berkawan, bersahabat, walaupun alamaya, insya-Allah. Walaupun alamaya, ustazah, kita berkawan alamaya je, macam mana? Tak apa, mudah-mudahan Allah terima. Walaupun kita tak pernah bersua. Nanti kan ustazah tak kenal ke apa, Allahu Akbar. Kan? Tuan-puan kenal saya, walaupun saya tak kenal secara peribadi, kalaulah saya tidak ada di dalam syurga, itu yang kita selalu pesan tu. Wallahualam, mungkin saya tidak ada di dalam syurga. Kan? Saya harap adalah di kalangan sahabat-sahabat semua yang mengenali saya dan sudi menarik saya sama-sama ke dalam syurga. Janganlah biarkan saya lama diazab dalam neraka. Allahu Akbar. Hadis ini menyedarkan kita bahawasanya nilai persahabatan adalah nilai yang sangat tinggi. Sebab itu, Masya Allah, Rasulullah SAW walaupun mempunyai hubungan dengan Abu Bakar itu sebagai bapa mertua, Sayyidina Ali itu menantu, Sayyidina Umar juga bapa mertua, subhanallah, Sayyidina Uthman pun ada perkaitan. Namun selalu disebutkan Abu Bakar sahabat Rasulullah, tak sebut mertua. Sayyidina Ali sebagai sahabat Rasulullah. Seolahnya bila sebut sahabat, sahabat ini orang yang selalu berdamping, yang selalu dekat. Bukan semua mertua boleh tegur menantu, tapi sahabat boleh tegur. Kalau mertua dengan menantu boleh jadi sahabat, dia boleh saling tegur menegur, nasihat-menasihat. Bukan semua isteri boleh tegur suami, bukan semua suami boleh tegur isteri. Tapi jika suami isteri boleh jadi sahabat, sahabat inginkan kebaikan untuk sahabatnya. Sahabat sentiasa memimpin, sentiasa inginkan mendoakan kebaikan, subhanallah. Sebab itu suatu hubungan. Sebab itu saya kata, saya nak jadi sahabat. Kalau anda anggap saya guru, anda anggap saya ini terlalu jauh dengan anda, ada gap. Anda mungkin segan nak tegur saya bila saya buat salah. Tapi bila kalian menganggap saya sebagai sahabat dan saya menganggap kalian sebagai sahabat, tidak ada kepentingan lain selain daripada mengharapkan redha Allah. Selain mengharapkan kita saling tolong menolong di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia kita tak boleh tolong menolong,
Tapi yang lebih utama adalah kita tolong menolong di akhirat kelak. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi saya pegang pada diri saya, lagi ramai sahabat dunia dan akhirat, maka lebih cerah peluang kita untuk selamat daripada api neraka dan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit penjelasan ataupun peringatan ataupun teguran. InsyaAllah 5 minit saja. Saya tak akan panjangkan sebab saya bercadang untuk menuliskannya dan menyampaikan teguran ini dengan lebih khusus pada sesi khusus. Alhamdulillah, setelah pemergian Allahyarhamah Siti Sarah, kita boleh melihat liputan yang begitu meluas. Dan semalam dikhabarkan adanya solat jenazah ghaib. Subhanallah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Itu adalah rizki arwah. Itu adalah bahagian yang Allah tetapkan dan tentukan buat beliau pada saat ini. Namun kebimbangan saya, okey, saya harap penjelasan saya ini tidak disalahfahami. Namun kebimbangan saya sahabat-sahabat sekalian, sebab itu saya katakan sahabat ya, apabila saya mula membaca banyak komen-komen warganet. Warganet ni orang yang aktif dengan internet lah, dengan media sosial. Komentar warganet, terutamanya di page-page utama yang membuat liputan secara meluas. Subhanallah. Antara komentar yang membimbangkan saya, antara komentar yang membuatkan saya berfikir-fikir sampai tidur, sampai saya menuliskan, sampai saya merujuk kepada beberapa pihak. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan sebelum itu sebenarnya ibu saya sendiri pun dah ada beri pandangan kepada saya supaya saya berhati-hati. Masya Allah. Beliau mengatakan, subhanallah, bahagian arwah Siti Sarah itu kita tidak ada apa-apa pertikaian. Tetapi sekarang bahagian warganet ni yang perlu kita perhalusi. Subhanallah. Antara komentar yang membimbangkan saya, ini contoh saja saya bagi, ini yang saya baca ya. Komentar yang saya baca, antaranya contoh, Siti Sarah kehidupannya biasa saja, pakaian dia pun biasa je, macam-macam kita ni je. Dia punya perangai pun gila-gila macam kita je. Moral of story, dia tuliskan moral of story, kita tak perlu pun jadi bagus sangat, baik sangat. Tak perlu pun nak hijrah bagai. Ayat tu. Tak perlu pun nak bersungguh, nak berhijrah, nak tukar pakaian. Kita boleh kekal je dengan pakaian kita ni. Yang penting kita kena buat amalan. Okey. Saya baca tu saya dah bimbang. Lepas tu yang kedua. Kita jangan judge seseorang. Kalau jadi artis pun boleh je kematian yang baik. Belum tentu orang yang nampak baik, kerja-kerja baik, orang-orang nampak alim tu boleh mati mulia macam Sarah ni. Allahu Akbar. Saya jadi makin risau. Kemudian saya baca banyak lagi komen-komen yang pada wallahualam kita beranggap dia kurang faham dan dia kurang tahu. Sahabat-sahabat di mata Allah sekalian. Masya Allah. Ya, merisaukan statement begitu. Saya rasa ramai juga yang sebut-sebut. Ramai juga yang baca. Faham kan? Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, sebab itu dalam kuliah saya pagi berkenaan dengan arwah, begitu juga tulisan saya tidak menggunakan perkataan dijamin syurga baginya, seolahnya confirm syurga baginya, confirm husnul khatimah. Kita sentiasa dianjurkan oleh alim ulama untuk mendoakan. Sebab itu kita doa, Allahumma fillaha warhamha wa tub alaiha. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, terimalah taubatnya. Ya Allah, ia berbentuk doa. Kita bukan dilarang, tetapi adab dan akhlak, dan para ulama mengajarkan kita bagi kematian yang kita lihat sama ada baik ataupun buruk, mendoakan, itulah akhlak kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan antara kebimbangan saya, kadang-kadang ada juga yang menuliskan, contohnya ulama pun tak macam ni. Allahu Akbar, muslimin muslimat sekalian. Orang soleh, orang alim, ulama, Masya Allah, mereka bukan mati saja mulia, mereka hidup pun mulia. Subhanallah. Dan kemuliaan mereka memberi kesan sepanjang zaman. Ilmu yang disampaikan itu sangat bererti, membawa manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Masya Allah. Tuan-puan di mata Allah sayang, kita tidak menafikan pada kematian arwah ada tanda-tanda husnul khatimah.
Berdasarkan hadis Nabi, ada tanda-tanda husnul khatimah berdasarkan hadis Nabi. Namun janganlah pula kita membuatkan perbandingan dengan kematian-kematian orang lain. Masya Allah. Itu bahagian dan rizki arwah, dan kita semua cemburu. Saya juga cemburu dan mengharapkan perkara yang sama. Dan di sana ada kematian yang sama dalam kerana COVID-19 ini. Ibu hamil, anak tak sempat jumpa, ada anak-anak kecil. Subhanallah. Namun mungkin berbeza dengan rizki Siti Sarah. Dan di sana ada kematian-kematian orang soleh, alim ulama, wali Allah. Tetapi tidak ada liputan secara meluas. Dan mungkin kerana dia lebih meluas liputannya di langit. Masya Allah, Allahu Akbar, subhanallah. Dan mungkin di sana, subhanallah, ada orang yang benar-benar tersembunyi amal solehnya. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Saya nak bagi contoh, ada ramai sebenarnya yang menyumbang senyap-senyap dan saya tak jumpa siapa, saya tak kenal siapa. Melalui akaun yang selalu kita wawarkan untuk infak, untuk sumbangan, yang setiap hari ada masuk 1,000, ada masuk 3,000, ada masuk RM3, RM5. Dan mereka adalah orang biasa. Dan mungkin bila mereka meninggal, tidak ada yang menyingkap amal soleh mereka. Tak ada siapa yang menyingkap, tak ada siapa yang membuka, tidak ada siapa yang akan bercerita. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi jikalah berlaku kematian-kematian yang tidak diwairalkan, yang tidak dipopularkan, yang tak dapat publicity, subhanallah, maka jika dia orang soleh, dia orang baik, kita mendoakannya, tuan-puan yang dimati Allah sekalian. Dan saya bimbang hujah-hujah sebegitu untuk menjadikan kita selesa, supaya tak payahlah berubah sangat, okey je. Dan kita tidak tahu ya, akhir kematian arwah Siti Sarah bagaimana keadaannya. Masya Allah, kita tidak tahu. Mungkin saat dia dekat, hampir nak dibius semua tu, nak ditidurkan, Siti Sarah benar-benar bertaubat kepada Allah. Siti Sarah benar-benar redha dengan ujian yang Allah berikan. Siti Sarah benar-benar dalam keadaan bersedia dengan memaafkan semua orang. Subhanallah. Asbab itu Allah mengampuni dia, Allah bersihkan arwah, Allah ampunkan, Allah bersihkan arwah, sehingga kan diberikan kematian yang begitu indah yang memberikan kita satu muhasabah. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalian pernah dengarkan kisah ini daripada riwayat yang sahih. Seorang wanita yang ketika hidupnya bekerja sebagai ini bukan saya nak buat perbandingan dengan arwah, tapi saya nak sampaikan ada satu kisah benar yang kita boleh ambil kefahaman dan iktibar. Yang mana semasa hidupnya melakukan maksiat, sehingga pekerjaannya antaranya adalah berzina ataupun pelacur. Dan asbab dia melakukan kebaikan apa, tuan-puan sekalian? Satu hari dia melihat ada anjing yang kehausan, kelaparan. Lalu dia sanggup untuk turun ke dalam perigi, mengambil air dan mengeluarkan dan memberi minum kepada anjing tersebut. Dan asbab kebaikannya itu, Allah memberikan dia hidayah dan petunjuk. Dan diceritakan, dikisahkan wanita ini sebelum wafatnya, sebelum matinya, dia sempat bertaubat dengan taubatan nasuha. Dia sempat bertaubat sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia menjadi di kalangan wanita ahli syurga. Subhanallah. Dia dijamin, dia diberikan syurga, diampunkan Allah dan diberikan syurga. Pernah kan kita lihat, kita baca, ada kisah dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Bab Taubat, kita dah baca hari itu. Seorang lelaki yang telah membunuh 100 orang. Mula-mula 99, lepas tu bunuh 100 orang. Ini cerita daripada Nabi SAW. Nabi menceritakan suatu ketika dahulu ada seorang lelaki yang membunuh 99 orang. Kemudian dia berjumpa dengan seorang ahli ibadah. Lalu dia bertanya, adakah ada peluang aku untuk bertaubat? Lalu ahli ibadah ni jawab, oh kau dah bunuh teruk sangat sampai 99 orang. Seorang pun dah teruk. Hari ni kalau kita jumpa ada orang tu bunuh seorang pun dah teruk sangat dah. Ini bunuh 99 orang. Dan kalau seseorang itu dah buat sesuatu sesuatu kezaliman sampai membunuh 99 orang, sudah tentu kezaliman lain dia dah buat dah. Mencuri ke, merompak, pukul, sebab bunuh dia tak sampai tahap bunuh. Kemudian bila dengar ahli ibadat jawab macam tu, tak ada peluang untuk taubat, dia bunuh ahli ibadah tu. Cukup 100 orang. Ini cerita sahih daripada Nabi. Kemudian akhirnya dia pergi jumpa orang alim. Orang yang berilmu, lalu dia tanya soalan yang sama. Kemudian orang alim menjawab, tidak ada dosa yang tidak diampunkan Allah kecuali syirik. Walaupun sebesar dan sebanyak mana dosamu, Allah akan ampunkan.
Lalu cerita pembunuh ni, subhanallah, dia pun alim ni kata, sekarang kamu berhijrah, kamu pergi ke suatu kampung, yang mana kampung itu orang-orang soleh, orang-orang baik. Tinggalkan kampung kamu, kerana kampung kamu itu berkumpulnya orang-orang yang melakukan kezaliman. Lalu dia terus nekat untuk pergi berhijrah, tinggalkan kampung halamannya untuk menuju ke kampung orang-orang soleh. Namun takdir Allah, dia mati di pertengahan jalan. Lalu datanglah malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat azab kata, mayat ini, hamba Allah ini milikku, kerana dia sepanjang hidupnya sentiasa melakukan kezaliman, maksiat, dosa-dosa yang besar. Subhanallah. Kemudian malaikat rahmat pula berkata, urusan jenazah ini urusanku, arwah roh ini urusanku, kerana dia dah pun bertaubat, ingin bertaubat. Lalu Allah memerintahkan dua malaikat ini untuk mengukur kedekatan, mana lebih dekat. Jenazah ini lebih dekat dengan kampung dia yang lakukan banyak keburukan, ataupun dengan kampung orang-orang baik. Kemudian bila diukur, beza hanya 1 jengkal. Ini 1 jengkal saja. Dia lebih dekat dengan kampung-kampung orang baik. Lalu Allah mengampuni dia, dan dia dikurniakan, diampunkan Allah, dan dia dikurniakan syurga Allah. Ini cerita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ini belum sempat buat amal soleh, belum sempat betul-betul solat ke, zikir ke, belum sempat. On the way, subhanallah. Tetapi niat dia, nekat dia, subhanallah. Dan Masya Allah, arwah Siti Sarah disingkap dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan, sedekahnya, amal-amal solehnya. Dan mungkin asbab itu lalu Allah memberikan peluang kepadanya sebelum kembali kepada Allah, benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak betulkan sedikit kefahaman kita. Kan, komen-komen yang tidak wajar, jadi tolong sampaikan. Sebab saya bimbang bila saya baca komen-komen tu yang disebutkan, oh Siti Sarah okey ya, dia pun macam kita ya, kita tak adalah, jadi kita tak perlu pun nak hijrah. Saya, moral of story, dia sebut kesimpulan, dia kata moral of story, kita tak perlu pun nak hijrah bagai, kita kekalkan je dengan pakaian kita, lebih kurang je pakaian kita macam Siti Sarah. Dia pun huha-huha macam, ya itu kan karakter arwah, subhanallah. Soalnya mereka ada golongan yang menyedapkan hati ataupun selesa tak berhijrah kerana alasan-alasan seperti itu. Kita tak tahu apa yang Allah tahu. Subhanallah, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Yang dijamin syurga, yang dijamin husnul khatimah adalah hanya yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sebut Abu Bakar fi jannah, Ali fi jannah, Uthman fi jannah, kan? Masya-Allah. Umar fi jannah, dan ada beberapa orang sahabat Nabi yang dijamin syurga. Yang mana Rasul jamin itu saja yang benar-benar terjamin dan benar-benar confirm. Jadi selain yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai adab dan akhlak kita bila berlaku kematian yang jelas nampak husnul khatimah, ataupun bahkan ada kematian-kematian yang buruk sekalipun, dalam keadaan teraniaya, dalam keadaan yang mungkin ada kematian seorang wanita dicabut, dirogok ataupun dibunuh, diseksa sekalipun, subhanallah, kita berdoa supaya kematiannya kematian yang baik dan husnul khatimah. Subhanallah. Ada satu kisah daripada riwayat yang sahih berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki yang ditimpa sakit yang berat. Lalu dia memotong tangannya kerana dia tidak tahan lagi dengan sakit tersebut. Maksudnya dia bunuh diri. Betul tak? Maksudnya dia bunuh diri. Dia memotong tangannya. Bunuh diri. Subhanallah. Berlaku zaman Rasulullah. Lalu, Masya Allah, ada seorang sahabat Nabi ni, dia tidur dan dia bermimpi pada malam tersebut. Dia tidur dan bermimpi. Boleh tak? Tim tolong cari hadis tu. Dia tidur dan dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat jenazah tersebut, arwah ni, sahabat Nabi yang mati, yang membunuh dirinya ini, senyum dan berpakaian serba putih dan indah. Pagi besok dia bagi cerita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang berlaku. Ya Rasulullah, kita sangkakan sahabat kita tu yang bunuh diri tu kan gini-gini. Tetapi ya Rasul, aku bermimpi. Dia cerita pada Rasulullah mimpi dia tentang sahabat ni. Kemudian Rasulullah kata, namun dia kata, aku bermimpi dia berpakaian bersih, dia dalam keadaan yang baik ya Rasulullah. Namun tangannya ada berbalut, tangannya berbalut. Maksudnya tangan berbalut tu kesan dia potong tangan dia hiris tangan tu, kesan tu. Jadi lepas tu Rasul jawab apa? Ya Allah, moga Allah ampuni dia. Moga Allah ampuni dia. Nabi kata moga Allah ampuni dia dan Allah ampuni tangannya.
Maksudnya, kalau Allah dah bersihkan dirinya yang lain, moga Allah bersihkan juga kesan dia mengelar tangannya bunuh diri tu. Walau bagaimanapun di sana ada hadis Nabi, yang hadis sahih yang berkenaan Nabi kata sesungguhnya seseorang yang membunuh dirinya tidak diharamkan baginya syurga. Itu ada. Jadi, tuan-puan sekalian, dan ada juga situasi yang mana Nabi bila ada orang yang bunuh diri, Nabi tidak solatkan jenazah. Tapi bukan bermaksud orang itu tidak diuruskan dengan baik. Diuruskan dengan baik. Cuma di sini sahabat-sahabat sekalian, bahkan bila kita ada kematian yang buruk, itu nampak kematian buruk, bunuh diri, kematian yang buruk. Namun Nabi SAW menunjukkan adab dan akhlak. Walau bagaimanapun kematian itu perlu disolatkan, dimandikan, diuruskan dengan mulia, walaupun kematiannya seperti itu. Dan hari ini Masya Allah para ulama bincang pasal kematian bunuh diri sekian-sekian. Kan ada yang depression, ada yang kemurungan, ada yang di luar sedar dan sebagainya. Ada yang sengaja, wallahualam. Jadi ia bergantung kepada situasi ketika itu. Kan, bukan semuanya kematian bunuh diri itu semua su'ul khatimah, confirm neraka. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu bila ada kematian yang jelas nampak husnul khatimah, ataupun kematian biasa yang kita nampak biasa-biasa saja, ataupun kematian yang buruk, akhlak kita adalah mendoakan. Subhanallah, mendoakan. Dan janganlah kita mengambil keburukan ataupun kesilapan arwah untuk menyedapkan hati kita. Okey je, subhanallah. Okey je, kita pun biasa-biasa, dia pun biasa, tapi boleh kematian gini. Jadi tak mustahil. Orang baik, orang mulia, orang beriman, orang soleh pun tak dapat macam ni. Dia ni mungkin lebih lagi kedudukan. Jangan kita pandai-pandai buat ulasan benda gaib, benda yang kita tak nampak, benda yang kita tidak tahu, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Masya Allah. Mudah-mudahan tak salah faham ya penjelasan saya ini. Mudah-mudahan boleh faham dengan cara yang benar apa yang cuba saya sampaikan. Sebab itu insya-Allah saya akan buat satu slot amalan-amalan yang boleh mendapat husnul khatimah. Kalau pagi ni jadi panjang, saya nak baca juga hadis daripada kitab Riyadhus Shalihin kita ni. Maksudnya, selain daripada kita membicarakan tanda-tanda kematian husnul khatimah, perkara yang lebih penting adalah kita membicarakan tentang bagaimana, apakah amalan untuk dapat husnul khatimah. Apakah yang perlu kita lakukan untuk dapat husnul khatimah. Masya Allah. Jadi, itu yang kita boleh buat ketika hidup. Kalau tanda selepas mati. Dan kita tak tahu bagaimana tanda-tanda kematian kita besok. Masya Allah. Jadi janganlah kita rasa kecewa melihat orang yang terdekat yang kita tahu dia baik tetapi tidak ada tanda-tanda yang besar tentang husnul khatimah. Kerana kalau kita dah buat dan orang-orang baik itu dah buat amalan untuk dapat husnul khatimah, insya-Allah husnul khatimah. Alhamdulillah, subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa tenang sikit bila dah dapat buat penjelasan ini. Mudah-mudahan tidak disalah tafsirkan, subhanallah. Dan kita mendoakan buat arwah dan kita belajar kebaikan-kebaikan arwah. Dan janganlah menyebut-nyebut keburukan ataupun kesilapan aib arwah. Dan sebab itu, siapa yang tengok live yang kami buat ulangan di FB, di page Ustazah Asma, saya kan ada buat ulangan program Redha Seorang Isteri tu. Kan siapa tengok Redha Seorang Isteri? Itu di TV3 pada Februari tahun 2020. Perasan tak bahagian aurat arwah Siti Sarah, saya memang minta admin, saya minta unit media kami dan anda yang banyak menyumbang kepada gerak kerja dakwah ni, subhanallah, terima kasih banyak. Bolehlah kita bayar, kita gajikan unit media. Mereka lah yang buat yang tutup bahagian aurat, bahagian aurat. Mereka yang tutup. Jadi saya memang kata tutup bahagian-bahagian aurat dan sebagainya. Itu adalah cara kita menghormati si mati. Subhanallah, Allahu Akbar. Aurat tentang aurat, tuan-puan sekalian. Namun mudah-mudahan arwah Siti Sarah telah diampunkan semuanya dengan ada tanda-tanda husnul khatimah tersebut. Jadi saya juga ingin menyarankan sahabat-sahabat, kita boleh berkongsi video-video tentang almarhumah, tentang Allah yarhamah, tentang arwah. Tetapi gambar ataupun video yang kita pilih, biarlah yang cara soalannya kita menghormati. Bukan untuk arwah saja, untuk mana-mana si mati, mana-mana orang yang telah pergi meninggalkan dunia. Jika ada auratnya yang terdedah, tolong lindungi.
sebab dia telah pun membersihkan dirinya. Dia telah pun dan ustazah, habis tu kalau orang masih share, sebab kan dulu gambar dia kan masa dia belum tutup aurat, yang ada nampak leher, yang ada nampak telinga, tapi orang masih share, adakah dosa tu masih mengalir? Tuan-puan sekalian, apabila seseorang itu telah pun taubatan nasuha, taubat sungguh-sungguh, tuan-puan sekalian, dia dah berubah sungguh-sungguh. Kan kita tengok ada ramai artis yang berubah sungguh-sungguh, siap pakai niqab macam Nilofa kan, macam ramai lagi lah, subhanallah. Tapi gambar dia yang lama masih di media sosial kan, yang macam mana nak padam semuanya, bukan mudah nak padam semuanya. Dan jika seseorang itu telah pun bertaubat sungguh-sungguh, dah berubah, dah hijrah sungguh-sungguh, Allahu Akbar, Allah Maha Pengampun, dan di sisi Allah, seseorang yang bertaubat sungguh-sungguh, dia umpama tidak melakukan dosa tersebut. Itu disebut dalam hadis Nabi. Seseorang yang bertaubat dengan taubatan nasuha, maka dia umpama tidak melakukan. Tapi kalau kita buat salah dengan manusia, kita minta maaf, belum tentu orang itu boleh melupakan dan delete terus. Dia mungkin ingat dan satu hari mungkin dia ungkit. Tapi dengan Allah, bila kita buat dosa, Allah delete umpama kita tak buat dosa tu. Subhanallah, walaupun manusia masih lagi sebarkan, manusia masih sebut, manusia boleh masih ungkit. Subhanallah, bukan sekadar bab aurat, mungkin dosa-dosa yang lain setelah kita mati, mungkin manusia masih sebut, masih ni, alah dia tu masa hidup bukan bagus sangat kan, hujung-hujung je baik. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, ada satu hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, Nabi bersabda, sesungguhnya ada di kalangan kamu yang hidupnya, dia hidup dengan amalan ahli syurga, namun sehingga kan dia dengan syurga dilihat sejengkal saja. Mungkin kerana orang nampak dia baik, bagus sangat, sampai orang kata, confirm syurga lah, dia ni ahli syurga. Ya Allah, akhlak dia, amal soleh dia. Namun di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Kemudian Nabi menyambung, ada pula seseorang yang hidupnya beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga dia dan neraka dilihat sejengkal. Kan mungkin ada seseorang tu banyak buat perkara buruk, perkara jahat, banyak gini-gini nampak teruk, sampai orang kata neraka lah dia ni, ni memang ahli neraka ni. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kemudian dia beramal dengan amalan ahli syurga, di hujung hidupnya beramal dengan amalan ahli syurga, maka dia diberikan syurga, dia jadi sebagai ahli syurga. Sebab itu tuan-puan dimati Allah sekalian, tolong jangan buat perbandingan diri kita dengan orang lain. Kita pun tidak tahu apa lagi kebaikan arwah sehingga diberikan oleh Allah peluang untuk taubatan nasuha dan sebagainya. Apa maksud taubatan nasuha? Pertama, meninggalkan segala larangan Allah. Ini ciri-ciri orang yang taubatan nasuha. Dia tinggalkan. Dia tukar pakaian dia dengan pakaian menutup aurat. Dia jaga pergaulannya. Subhanallah, taubatan nasuha. Dia meninggalkan larangan Allah dan dia lakukan perintah Allah. Dan dia tidak mengulangi lagi dosa-dosa maksiat yang dilakukan, dan dia betul-betul menyesal. Sebab itu tuan-puan yang mati Allah sekalian, ada orang diberi peluang untuk hijrah, untuk taubatan nasuha sungguh-sungguh beberapa jam sebelum dia meninggal dunia. Ada yang beberapa hari sebelum meninggal dunia, ada beberapa bulan sebelum meninggal dunia. Masya Allah, Allahu Akbar, tuan-puan yang mati Allah sekalian. Jadi kita yang tak tahu bila mati ni, sebab ada orang mati tak ada signal langsung. Tidur, bangun, sebelum tidur buat perkara lara lagi, masih buat maksiat lagi, tak sempat taubat, tidur, bangun tidur, meninggal. Tak sempat bangun tidur, meninggal. Takut kita yang dalam keadaan begitu. Kan? Bukan semua diberi peluang seperti arwah, seperti orang-orang yang mana doktor kata, okey kita nak bius, kemudian anda akan ditidurkan. Jadi syahadah dulu, mungkin ada nak buat apa-apa dulu. Ini ya Allah, Allahu Akbar. Mereka pun boleh sempat syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Minta maaf dengan suami, minta maaf dengan ibu ayah. Bukan semua orang diberi peluang seperti ini tuan-puan sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita akan ada slot khas nanti bagaimana untuk dapat husnul khatimah. Amalan-amalan ini yang perlu lebih kita beri perhatian. Di sana memang ada hadis Nabi tentang tanda-tanda husnul khatimah, tetapi yang perlu kita bincangkan lebih lagi, teliti lagi adalah bagaimana amalan untuk kita dapat husnul khatimah. Masya Allah, alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, kita akan baca kali ini iaitu hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6, Masya Allah. Kita kepada siapa yang baru follow dan mengikuti, Ustazah buat kuliah apa pagi-pagi ni kan? Kuliah kitab Riyadhus Salihin. Siapa yang nak beli kitab ni boleh komen
kitab ni tebal kan. Riyadhus Salihin maksudnya taman-taman orang-orang soleh. Taman-taman orang beriman, taman orang soleh. Kitab ini disusun oleh Imam Nawawi, imam besar, ulama besar mazhab Syafi'i, dan kita tahu kitab ini adalah menjadi rujukan yang muktabar. Seluruh dunia telah diterjemahkan bahasa, mungkin bukan berpuluh bahasa, mungkin beratus bahasa. Dan kitab ini sampai kepada kita hari ini sebagai panduan ciri-ciri amalan hidup dari sudut akidah, dari sudut ibadah, dari sudut akhlak untuk menjadi orang soleh. Kerana di dalam Al-Quran ciri-ciri ahli syurga kan, selamat daripada api neraka, masuk syurga sekeluarga dan sebagainya, mesti Allah kaitkan dengan hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi sebab itu Riyadhus Salihin maksudnya taman orang soleh, taman majlis ilmu orang-orang yang baik, orang-orang soleh yang nak dapat husnul khatimah. Jadi kita telah pun habis bab yang pertama berkenaan dengan sabar, berkenaan dengan ikhlas dan menghadirkan niat. Kita dah pergi kepada bab yang kedua, bab taubat. Sekarang kita masuk bab yang ketiga, iaitu bab sabar. Dan ini adalah siri yang ke-37 Ustaz. Lebih kurang 37 ataupun 38. Kita maksudnya dah ada kuliah Riyadhus Salihin ini daripada siri yang pertama. Jadi siapa yang baru follow boleh ikuti di page Ustazah Asma ataupun Instagram daripada siri yang pertama. Sekarang bab yang ketiga, masih dah pun siri yang ke-37. Kitab Riyadhus Salihin. Jadi hari ini kita akan membacakan hadis yang ke-30. Hadis yang ke-6 dalam bab dalam bab sabar, tetapi ia merupakan hadis yang ke-30 dalam kitab Riyadhus Salihin. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, Masya Allah. Okey, ada yang kata nak beli dan sebagainya. Harga kitab ni saya tak ingatlah berapa, boleh tanya. Tapi ada juga kitab yang kecil-kecil seperti ini. Ini kan kecil tapi dia ada 4 siri tau, yang kecil. Macam ni ya. Anda boleh cari dekat Shopee, anda boleh cari dekat Lazada, anda boleh cari kat kedai-kedai buku online. Tapi kalau nak beli dengan kami, alhamdulillah adalah rezeki untuk kami juga. Tapi kalau anda nak beli di mana-mana pun tak ada masalah, cari saja Riyadhus Salihin. Cari saja Riyadhus Salihin, kitab Riyadhus Salihin, cari saja. Sebab semua kitab Riyadhus Salihin walaupun berbeza penerbitannya, walaupun berbeza syarah dia. Sebab syarahnya berbeza. Saya ada 3 kitab Riyadhus Salihin. Saya ada 3, setakat ni 3 lah. Ini pun ada syarah Riyadhus Salihin. Yang ini sebab kecil mudah dibawa, tapi ini banyak jilid. Ini 1 jilid saja. Kalau yang ni 1 jilid saja. Yang ni senanglah nak bawa ke mana-mana, 1 jilid, tapi tebal dan besar. Jadi tuan-puan sekalian, sebab insya-Allah semua kitab Riyadhus Salihin sama dari segi nombor hadis. Walaupun syarah berbeza, akan sama. Akan sama. Contoh saya baca sekarang, saya sedang membacakan hadis yang ke-6 dalam bab taubat, hadis ke-30. Kedudukan hadis ini nombor 30 dalam kitab Riyadhus Salihin. Anda pun buka, walaupun kitab berbeza, anda buka, anda akan dapati hadis yang sama. Sebab itu saya tak risau kalau anda cari sendiri, beli sendiri. Yang penting kita mula, ini adalah kuliah berkitab. Satu-satunya kuliah berkitab dengan saya. Jadi ada orang kan, Ustazah saya nak kuliah berkitab supaya lebih mendalami. Memang adalah lebih baik bila kita mengikuti kuliah berkitab. Kita baca daripada satu muka surat ke satu muka surat. Okey, insya-Allah hadis yang ke-6 dalam kitab ini hadis yang sangat panjang. Hadis yang sangat-sangat panjang. Subhanallah. Anda boleh tengok kepanjangan hadis ini. Ada 1, 2, 3. Tengok hadis ni. Panjang kan? Dia dah bermula daripada sebelum. Okey, nampak tak hadis ni? Kemudian ini panjang kan? Masya Allah. Kerana terlalu panjang, saya tak baca matan hadis tu. Saya tak baca. Saya terus baca terjemahan. Dan sudah pasti untuk menghabiskan hadis ini, saya baca juga syarah dia. Jadi, bila saya baca terjemahan, saya terus syarahkan sedikit sebanyak. InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang panjang ini, ia merupakan hadis riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Masya Allah. Tetapi hadis ini mengandungi kisah yang sangat baik, kisah yang sangat hebat untuk menjadi teladan pada kita. Dan hadis ini akan membicarakan tentang bab akidah,
tertambat keyakinan. Saya faham ramai yang perlu berundur sebab dah nak masuk kelas, anak dah nak PDPR. Dan memang semalam kerana cuti ramai yang boleh hadir bersama. Dan saya faham ada yang kena pergi kerja kan, ada yang kena dan sebagainya, tak apa. Nanti boleh tengok balik sambungan. Jadi saya nak baca sedikit. Saya tak boleh nak baca habis ni, kita baca sikit dulu. Okey, sabda Nabi SAW yang bermaksud, diriwayatkan daripada Suhaib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, terdapat seorang raja di kalangan umat sebelum kamu. Siapa yang bercerita ni? Nabi Muhammad SAW. Siapa bercerita? Nabi Muhammad. Jadi cerita daripada Nabi Muhammad, dan ini hadis sahih, cerita yang benar-benar berlaku tanpa ragu. Dan kenapa Nabi sampaikan cerita-cerita ini? Sudah tentu ada mesej yang penting untuk kita tahu dan untuk kita beramal dan berpegang. Okey. Nabi bersabda, terdapat seorang raja di kalangan umat sebelum kamu, dan dia ada seorang ahli sihir. Tatkala ahli sihir telah tua, dia berkata kepada raja, sesungguhnya aku telah tua, maka utuskanlah kepadaku seorang budak lelaki untuk aku mengajar ilmu sihir kepadanya. Masya Allah. Nabi cerita apa? Zaman dahulu kala ada seorang raja, yang mana seorang raja ini mempunyai seorang ahli sihir yang hebat. Seorang ahli sihir. Namun kerana ahli sihir ni telah tua, dia jumpa raja. Wahai raja, wahai yang mulia kan, wahai tuanku, aku sudah tua, maka carikanlah kepadaku seorang kanak, seorang remaja, seorang budak lelaki, seorang orang muda yang untuk aku ajarkan dia sihir. Ini biasa kan, zaman-zaman jahiliyah. Kalau kita tengok Firaun sendiri, kekuatan bagi raja, bagi yang tidak beriman ini adalah ahli sihir yang ada bersama dengan mereka. Dengan itu mereka boleh arahkan sesuatu yang buruk kan, sesuatu yang di luar kemampuan manusia dan sebagainya. Okey. Raja pun mengutuskan kepadanya seorang budak lelaki untuk diajar olehnya. Sementara itu di tengah jalan budak itu dari rumahnya ke tempat ahli sihir. Apabila budak itu melalui jalan tersebut, ada seorang rahib. Budak itu pun duduk kepada rahib dan mendengar kata-katanya. Lalu kata-katanya mengagumkan budak itu. Faham tak? Nabi cerita, ya ada yang kata mohon undur dulu masuk kerja, mohon undur dulu PDPR, kongsi telefon dengan anak. Ya, saya faham. Jadi saya tak kecil hati yang undur-undur tu. Saya tak kecil hati, nampak berkurang daripada 4,500 tadi dah turun. Saya tak kecil hati tu, saya faham. Siapa yang boleh stay. Nanti boleh tengok balik. Siapa yang dah kena ngundur diri tu, jangan mengundur ya, jalan ke depan ngundurkan ni. Kan? Jadi siapa yang keluar dulu tu, tak apa, nanti tengok balik sambungan ni. Masya Allah, saya pun nak habis dah ni. Pukul 8.05 minit kita berhenti, nanti kita sambung balik. Ceritanya, raja ni pun bagilah seorang budak lelaki. Kan, seorang pemuda kepada ahli sihir ni. Dan takdir Allah, ahli sihir ni dalam perjalanan dia daripada rumah, kan, perjalanan daripada rumah ke tempat ahli sihir, dia mesti kena melalui satu rumah rahib. Dia akan singgah dan budak itu akan singgah mendengar kata-kata rahib. Tuan-puan sekalian, siapa rahib? Siapa rahib? Ingat tak di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah nak dibawa oleh Abu Talib untuk menuju ke Syam untuk berniaga, pun berjumpa dengan rahib yang bernama Buhairah. Ada rahib juga kan? Okey, jangan kita bayangkan rahib seperti mana rahib Kristian hari ini. Rahib Kristian hari ini kan, yang paderi-paderi itu kan dipanggil rahib kan juga. Subhanallah. Yang disebutkan dalam hadis Nabi berkenaan dengan rahib iaitu ahli kitab. Subhanallah, ahli kitab. Ahli kitab ini disebut sebagai rahib adalah orang. Okey, macam ni ya. Daripada Nabi Adam kepada Nabi Idris, Nabi Idris kepada Nabi Nuh, dan daripada antara Nabi kepada Nabi. Okey. Antara Nabi kepada Nabi. Daripada Nabi sekian, Nabi Musa kepada Nabi Musa, Isa kepada Nabi sekian-sekian. Dia ada waktunya Nabi ini dia lahir zaman yang sama, ada juga. Contoh Nabi Musa dengan Nabi Harun kan. Ada yang antara Nabi ini dengan Nabi seterusnya ada tempoh jarak yang jauh. Ada yang tempoh jarak 300 tahun. Ada tempoh jarak 200 tahun. Ada yang 500 tahun. Maksudnya di antara Nabi dengan Nabi ada waktu yang kosong. Tidak diutuskan Nabi. Masya Allah.
Jadi, subhanallah, antara Nabi dengan Nabi ini, yang menyampaikan ajaran Nabi ini adalah rahib, yang disebut sebagai ahli kitab. Yang mana mereka ini yang menjaga kitab Nabi. Kitab ada 4. Zabur, Taurat, Injil, kemudian kemudian Al-Quran. Masya Allah. Jadi, setiap Nabi yang bawa kitab ini, setelah kewafatan Nabi ini, waktu lompong di antaranya itu, siapa yang bawa kitab ni, ajaran kitab ni, yang dinamakan rahib. Sebab itu mereka disebut sebagai ahli kitab. Ahli kitabnya adalah orang yang ahli dalam kitab dan menyampaikan pengajaran dari kitab itu kepada manusia sekeliling tu. Subhanallah. Manusia-manusia. Sehinggalah adalah Nabi yang seterusnya yang menyambung dakwah tu. Masya Allah. Jadi, bila dalam hadis Nabi tentang rahib ataupun ahli kitab, ia merujuk kepada mereka yang benar-benar memegang kitab yang benar. Tetapi rahib pada hari ini, ahli kitab pada hari ini tidak ada lagi yang berpegang kepada kitab-kitab terdahulu yang benar. Sebab Zabur, Taurat, Injil telah pun diubah suai oleh tangan-tangan manusia. Tidak ada lagi Injil, Zabur, Taurat yang asli, yang benar-benar mengandungi ajaran. Kebanyakannya dah diubah suai, tuan-puan yang mati Allah sekalian. Dan Al-Quran satu-satunya kitab yang terjaga, yang terpelihara, yang tidak ada keraguan sedikit pun. Yang itu janji Allah di dalam Al-Quran. Yang menjaga Al-Quran ini adalah Allah direct. Bukan kata kitab kita tahu tidak dijaga Allah, dijaga, tapi memberi pengajaran kepada kita betapa manusia ini begitu zalim mengubah suai kitab dan suhuf Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan Allah memelihara Al-Quran pada hari ini dengan hafiz dan hafizah. Sebab itu daripada zaman Rasulullah dah ada usaha untuk ubah ayat Al-Quran. Sampai sekarang usaha semakin giat. Mereka ubah dari sudut huruf, mereka ubah dari sudut perkataan, mereka ubah dari sudut tanda-tanda. Tetapi subhanallah, sedaya upaya mereka ubah, sedaya upaya juga Allah lebih kuat menjaga Al-Quran. Sebab itu Masya Allah, kebanyakan Al-Quran yang diubah suai, percetakan yang diubah sikit-sikit ni, mesti akan dijumpai oleh para hafiz dan hafizah. Akan sampai kepada tangan hafiz-hafizah, lalu mereka menyampaikan kepada pihak penerbitan. Mereka menyampaikan sekian-sekian kepada pihak-pihak bahawa Al-Quran ini ada kesilapan. Sebab itu akan terpelihara, dijaga. Dan hafiz-hafizah ini adalah wakil Allah untuk menjaga Al-Quranul Karim. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian. Jadi saya terangkan tu bukan apa, rahib di zaman Rasulullah sendiri kan, bila Abu Talib nak bawa Nabi Muhammad SAW nak pergi ke Syam pada umur 12 tahun untuk berniaga, lalu ada seorang rahib yang bernama Buhairah. Dia melihat daripada jauh ada awan yang bergerak dan ada kalanya awan itu berhenti. Lepas tu ada kalanya awan itu berjalan lagi. Dan sampailah dia menunggu-nunggu kenapa awan tu boleh berhenti, kemudian boleh bergerak. Sampailah rombongan kan, kafilah rombongan Abu Talib, dan juga yang terdapat bersama dengan Abu Talib ini adalah seorang kanak-kanak. Lalu dia pun memanggil Abu Talib. Dia panggil, siapakah ketua rombongan ini, kafilah ini? Lalu Abu Talib pun mengakuilah kan. Abu Talib kata, aku sekian-sekian. Lepas tu lalu dia tanya, siapakah bersama dengan rombongan kamu? Lalu disebut gini-gini. Kemudian dilihat ada awan itu berhenti betul-betul di bawah seorang kanak-kanak yang sedang berehat. Kemudian Abu Talib, rahib ini bertanya, siapakah kanak-kanak itu? Lalu diceritakan kanak-kanak itu sekian. Kemudian rahib ini pun panggil kanak-kanak tu. Lalu dilihat tanda di belakang, ada tanda kenabian. Lalu rahib ini berkata, sesungguhnya pada kanak-kanak ini ada tanda-tanda kenabian akhir zaman. Maka aku menasihatkan kamu segera pulang, bawa balik. Kan? Dengan disiasat, memang tanda-tanda Nabi akhir zaman adalah yatim. Kemudian akan kematian ibunya. Kemudian namanya, subhanallah. Kemudian tanda-tanda pada tubuh badannya. Dan Abu Talib kerana meyakini apa yang rahib itu sebut, Abu Talib bawa balik. Tak teruskan perjalanan ke Syam. Sebab itu rahib ini adalah ahli kitab. Dia membaca tanda-tanda kenabian dan dia beriman. Dan ia adalah ahli kitab ni ustazah, kalau mati dalam keadaan beriman lah.
Sebab dia beriman kepada kitab yang benar yang terdahulu. Sebab itu bukan hanya umat Nabi Muhammad, umat yang terdahulu, kemudian ahli kitab yang menyampaikan ilmu-ilmu yang benar, ajaran-ajaran yang benar. Masya Allah. Sebab itu dikatakan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid adalah berpegang kepada ahli kitab. Bapa saudaranya juga adalah orang alim, ahli kitab yang alim. Bapa saudara Sayyidatina Khadijah. Sebab itu bila berlaku peristiwa Nabi Muhammad dapat wahyu, Sayyidatina Khadijah merujuk kepada bapa saudaranya yang alim, ahli kitab ni. Sebab itu dikatakan Khadijah tidak pernah menyembah berhala. Khadijah tidak pernah melakukan perkara yang mensyirikkan Allah. Allahu Akbar. Jadi mereka ini ada di kalangan ahli kitab. Jadi saya sebenarnya nak cerita tuan-puan sekalian, saya insya-Allah satu hari kita akan menyebut tentang perbincangan adakah Abu Talib telah beriman dengan Allah. Sebab dia jaga Rasulullah dan Abu Talib juga sentiasa melindungi Rasulullah dan memperjuangkan dakwah Rasulullah, tetapi tak ucap syahadah pada akhir kehidupannya. Subhanallah, di situlah ada perbincangan ulama berkenaan dengan kedudukan Abu Talib. Kerana seolahnya hatinya dari sudut batinnya telah pun beriman, mengakui bahawa Nabi Muhammad itu seorang Nabi. Dan Abu Talib lah yang paling dekat, sentiasa melindungi, menjaga dan membesarkan Nabi dengan penuh kasih sayang dan cinta. Sebab itu Nabi Muhammad SAW sangat duka cita bila saat akhir Abu Talib tidak mengucapkan syahadah. Sehingga Rasulullah menyebut, ini hadis sahih tuan-puan sekalian, ini cerita yang sahih. Sehingga Nabi SAW sebut bila Abu Talib bapa saudara meninggal dalam keadaan usianya telah pun tua, umur lebih kurang 80 lebih. Masya Allah, Abu Talib tak mengucap kalimah syahadah. Rasulullah menyebut, Ya Allah, aku akan mohon ampun bagi bapa saudaraku di akhirat kelak. Aku akan mohon ampun, akan meraya-raya, akan meminta dengan Allah. Sehingga Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak boleh memberi hidayah kepada orang yang kamu cinta. Innallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah akan memberi hidayah kepada siapa yang dia mahu. Okey, saya akan berhenti kuliah kita ini pada kisah ini di sini supaya kita faham. Raja pun mengutuskan, kembali semula kepada hadis yang kita bacakan ini, raja pun mengutuskan kepadanya seorang budak lelaki untuk diajar olehnya. Sementara itu di tengah jalan budak itu dari rumahnya ke tempat ahli sihir. Apabila budak itu melalui jalan tersebut, ada seorang rahib. Maksudnya ada ahli kitab ni. Budak itu pun duduk dengan rahib dan mendengar kata-katanya. Lalu kata-katanya mengagumkan budak itu. Faham ya? Budak ini dipilih oleh raja untuk dapat ilmu ahli sihir. Tapi on the way budak ini daripada rumah ke tempat ahli sihir, dia perlu melalui rumah rahib ataupun rumah ahli kitab ni, rahib ini. Subhanallah. Jadi dia akan duduk dulu, dia singgah dan untuk mendengar kata-kata ilmu yang disampaikan oleh rahib ini. Dan dia terpesona dengan kata-kata rahib ini. Jadi benda ini berlangsung. Tetapi budak ini teruskan, lepas dah dengar rahib, dia teruskan perjalanan pergi belajar ilmu sihir. Begitulah setiap hari dia. Dalam perjalanan dia singgah dulu di rumah rahib, dia dengar kata-kata ilmu yang disampaikan oleh rahib dan dia pun pergi berjumpa dengan, dia pun pergilah. Sebab ini adalah pilihan dan perintah raja. Siapa yang berani untuk melawan perintah raja, pemuda ni dah dipilih. Okey, jadi kita berhenti setakat itu. Tuan-puan sekalian, esok kita akan sambung lagi kisah ini. Kisah yang sahih daripada riwayat hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Jadi ia melibatkan, kisah ini lebih kepada bab akidah. Dan ia akan melibatkan bab taubat. Dia kisah ni panjang, tengok ni. Ni hadis yang sangat panjang. Sampai berapa muka surat baru habis. Ini pun hadis lagi. Nampak kan? Jadi insya-Allah penting untuk kita merujuk dan mendengar syarah sebab bimbang salah faham. Kalau baca sendiri takut salah faham tuan-puan sekalian. Jadi saya nak membuat penjelasan ni bukan daripada kefahaman saya. Sebab itu saya rujuk sampai 3 kitab Riyadhus Shalihin. Saya baca syarah alim ulama. Saya baca syarah alim ulama kitab ni, syarah alim ulama sini, syarah ulama di kitab ni. Saya pun gabungkan supaya tak berlaku salah faham dalam kita memahami hadis Nabi SAW. Alhamdulillah, terima kasih semua muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Mohon maaf salah dan silap, kesilapan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat hidayah, petunjuk, taufik, kemampuan mengikut petunjuk. Kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan kita sentiasa berada di jalan-jalan kebenaran. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Kita mohon ampun dengan Allah dengan kita sudahkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Terima kasih saya nak ucapkan kepada sahabat-sahabat di page terutamanya di atas pemberian star. Star tu yang anda berikan itu akan bertukar menjadi satu bentuk infak. Dia akan bentuk infak tu, setiap star tu saya diberi makluman dia bernilai 5 sen dolar dan dia ialah bernilai 5 sen dolar, lebih kurang 20 sen Malaysia. Bila ada yang bagi 200 star, ada yang bagi 500 star, ada bagi 300 star. Subhanallah, terima kasih banyak-banyak. Kami akan manfaatkan kerana star itu akan masuk kepada akaun pengurusan dan pentadbiran kami. Dia bukan masuk akaun, bila masuk pengurusan dan pentadbiran, automatik kami akan gunakannya untuk membuat pembayaran gaji pekerja. Pekerja kami di kalangan mereka unit penyelidikan yang direct langsung bantu saya dalam bab untuk melakukan dakwah. Kemudian unit kebajikan ni NGO kita lah, Sahabat Amal Care. Subhanallah, NGO ni lah yang buat kerja-kerja amal, menyampaikan bantuan kepada asam fakir miskin. Kemudian untuk unit media pun bantu kerja dakwah. Jadi alhamdulillah star ni akan masuk kepada akaun pengurusan dan pentadbiran. Bolehlah buat bantuan untuk bayar gaji dan sebagainya. Jadi terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah balas berkali ganda. Allah melimpahkan dan Allah berikan bintang-bintang yang akan menyinarkan kehidupan kita. Jadi star tu macam star di ni, tapi Allah gantikan dengan star-star lain dalam hidup kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian kita akan ada pada hari ini hari Rabu ya. InsyaAllah pukul 3 hingga pukul 4 petang. Pukul 9 malam. InsyaAllah kita akan ada tajuk. Malam ini ada tajuk istimewa. Tajuknya Hijrah Menuju Redha Allah. Hijrah menuju redha Allah, dianjurkan oleh Al-Baghdadi Seksyen 7 Syam Alam. Live ini terbuka sempena awal Muharram, sempena Ma'al Hijrah. Jadi Ustaz tolong tulis ni, nanti saya takut hilang ni kalau kita lambat. Okey. Tajuk malam ini adalah Hijrah Menuju Redha Allah. Saya akan share dengan tuan-puan sekalian dari sudut praktikal hijrah untuk kita buat. Praktikal maksudnya guideline untuk melakukan hijrah. Jadi malam ini adalah Hijrah Menuju Redha Allah. Pukul 9 hingga 10 malam ni jumpa. Sekian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.